النهار. اللهم اكتب السلام والصحة والعافية والتوفيق والهداية وحسن الخاتمة علينا وعلى أولادنا وعلى أصحاب هذا البيت وعلى أصحاب من أحسن إلينا بالدعاء والشريف علينا عن شر الظالمين وشر الشاركين وشر الكافرين وشر الشياطين. اللهم انصرنا علينا وعليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل الكبر وحسن دارنا قرنا من القرآن العظيم وما هدنا وسبحنا واستغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مجلس هادية من نواصلة ورحمة من منازلة وبركة سابلة وصدقة متقبلة نورها نقدمها إلى حضرة حبيبك شفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة التابعين والعلماء والعاملين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا سيد الشهاب القادر الجيلاني وذكر الأرواح خصوصا جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغربها وحضرها وثم نرجو الصمرحوم الجناح من سيد وثم الصمرحوم Guru Abdullah bin Haji Naim Assalamualaikum Haji bin Haji Naim Assalamualaikum Haji Al-Aziz bin Ismawi Assalamualaikum Haji Al-Harith Salimun Assalamualaikum Haji Ahmad Zainuddin Guru Abdullah Assalamualaikum Haji Al-Islam Assalamualaikum Abaillah wa ummahatina wa jidadina jidadina wa usulina wa usulihim wa furu'ina wa furu'ihim Allahumma ufir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum waj'al al-jannata madwana wa madwana jinawiyahum Allahumma anzil fi qabri nur ورحمة ومغفرة دائمة إلى يوم القيامة. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة والضياء والنور علينا وعلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ارفع لهم الدرجات وضعن لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة والسلام في الدين والدنيا وأهلنا وأهلنا الآخرة. اللهم بارك لنا في أولادنا وذريتنا ولا تضرنا ولا تضرهم ووفقنا وفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وصحة في البدن وزيادة في العلم والعمل وبركة في الرزق والأمور وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا يا الله في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عن الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وآلنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستر يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لنا ولوالدينا المسلمين آمين. Minum dulu biar nggak terus. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا رب صل على محمد يا رب بلغه الوسيلة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب خصه بالفضيلة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا رب صل على محمد يا رب وارض عن الصحابة يا رب صل على محمد يا رب وارض عن السلامة يا رب صل على محمد يا رب صل على محمد يا رب وارض عن المشايخ يا رب صل على محمد يا رب صل على محمد يا رب ارحم والدينا يا رب صل على محمد يا رب وارحمنا جميعا يا رب صل على محمد يا رب وارحم كل مسلم يا رب صل على محمد يا رب نخدم بالمشفع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك الصراط المستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم. الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على لا أنا له وأولاه
وثني بحمد مواعيده السائغة الهنية ممتطئا من الشكر الجميل والطايا وأصلي وسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجبال واستمع الله تعالى رضوانا يخص العطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع والأوراق واستجديه هداية للسلوك واستجديه هداية للسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغاية في حفظ الخطأ والخطأ وأنشر من قصة الموعد النبوي جهدا حسانا عبقريا عظيما من النسب الشريف يقتاد عن المسامع بعلاه واستعينوا بحول الله تعالى وقوته قوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله أعطي اللهم كرم به وعظم شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وبعد هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمدت خصاله السنية ابن هاشم واسمه وابن عبد مناف واسمه المغيرة الذي انتهى الانتقاء للعليا ابن نفيل واسمه المجمع سمي بنفيل الثقافي في بلاد قضاعة قافية إلى أن عاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحماهما ابن كلاب حكيم ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جنى إليه الكثير والقضاء ابن مالك بن النضر بكنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى البن له بالحرمية وسمع بصوته النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ونبه ابن مبر ابن نزار ابن عبد بن عدنان وهذا سوق نظمت ورائده بنان السنة السنية وروح الخليل إبراهيم أنفك عنه الشارع واباه وعدنان بلا ريب عند العلوم النسبية إلى السبيل إسماعيل نسبته ومنتهى فعظم به من تحلقت كواكبه الدرية وكيف لا وسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسقته المنتقى نسب من تحسب الغلام قول أنها نجومها الجوزاء حتى تعد سودة وفخار أنت به اليتيمة العزماء
وقرن به من نسب طهر الله تعالى بصفة الجاهلية عرض الزل العراقي والده في مورده الأمين حمد الله كرامة لمحمد آتاه الأمجاد سوما اسمه طرق صفات لم يصبه طعامه من آدم وإلى أبيه وأمه صلاة سلام النبوة في أسان ورسل البرية ومضربته في نتيجة بعبد المطلب وابنه عبد الله عبد اللهم قبره الكريم بعرض سليم صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما تم بحمله شهران على أشهر الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد كان بأخوانه بني علي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه ولما تم بحمله صلى الله عليه وسلم على الراجع 9 أشهر قمرية وآل للسماء أن ينجلي عنه الصلاة حضر أمه ليلة مولده آسيا ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذ المخاض فرب صلى الله عليه وسلم نورا يتسلسل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك البدر علينا فاطمة منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا رسولي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت لي كثير وراء
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbana ighfir lana wa li muslimina astaghfirullahal azim a'udzu billahi as-sami'il 'alim min syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad allahumma ya basit اليدين العظيمة يا من إذا رفعت إليها كفر عملك كفاه يا من تنزه بذاته وصفاته الأحدية عن أن يكون له فيها ظاهر وأشباه يا من تفرد بالمقام القبل والأزلية يا من لا يرجى غيره ولا يحرم على سواه يا من استند الأنام إلى قدرة القيومية وأرشد بفضله من استرشده واستهداه نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي نزعتها ظلمات الشك بجاه ونتصرك بشرف الذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بصورته وأولهم بمعناه وبهذه كواكب أمن البرية والسفينة السلامة والنجاة وبأصحابه بالهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله وبحمل الشريعة والمناقب الخصوصية
الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله أن توفقنا في الأقوال والأعمال بإخلاص النية وتنجح لكل من الحاضرين والغائبين مظلمه ومولاه وتخلصنا من أسى الشهوات والأدوية القلبية وتحقق لنا من الآمال جوهرنا وتكفينا كل من لهمة وبلية ولن تجعلنا ممن أهواه وتهدينا من حسن غير قطوف دانية الدنيا وكم عنا كل ذنب جنبنا وكم عنا كل ذنب وتم عنا كل ذنب جميلا وتستر لكل منا عيبه وعجزه وعصره وعيدا وتسهل لنا من صالح الأعمال مع الزرع وتعمل جمعنا هذا من خزائنك السنية برحمته ومغفرته وتديم عمن سواك إلا اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاما وأسيا ولكل راج ما أمله فيك رجاء وقد سألناك راجنا مواهبك الدنيا وعقب لنا منك رجونا اللهم آمنا وعن المسلم وعنك والرعية وأعظم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذا اليوم ومجراه اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة رقية واسقينا غيثا يعم سيا وسيبه سلسله ومرضاه واغفر لناس هذه القرون المحقرة المولدية سيدنا جعفر من إلى درجته نسبته ومنتهاه وحقق له الفوز بقربك والرجاء والأمنية واجعل مع المقربين غيره وصفناها واستر له عيبه وعجزه وحصره وعينه واجدد يا قريها ومن أصلح إليها سمعه ونصره اللهم صل وسلم على أول قابل التدل من حقيقة الكلية وعلى آله ومن نصره ووالاه ما شنفت الآذان من وصف الدر الأمراض جوهرية وتعالى السرور وحافل المنيفة بأمر بمولاه وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا الله إرحم المؤمنين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم يا الله يا الله ارحم المؤمنين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم يا الله يا الله ارحم المؤمنين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الفاتحة Ucapkan terima kasih kepada Ustaz Sofri, kemudian Ustaz Saifullah dan juga Ustaz Ahmad Latif yang telah membacakan serangkaian acara tahlil dan dengan Nabi, dan juga akan ucapkan selamat datang para besaran kepada kita Dr. Kiai Ahmad Levi Wakil Afifi MA di Masjid Syamil Rekin untuk kita bikin kajian kitab Aqidatul Awam. Pada jamaah sebelum kita mulai kajian kitab Aqidatul Awam, dimohon merapat meja yang masih kosong banyak sekali untuk diisi terlebih dahulu. Untuk tempat kami persilakan pada guru kita Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Levi
Afifi. Kasih tahu dulu alamatnya. Mas Aldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Levi Bahrul Afifi MA yang hadir di tengah-tengah kita, para alim ulama, para asatidz, para sesepuh tokoh masyarakat, wabil khusus orang tua kita yaitu Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Salman bin Yahya, para alim ulama, para ustaz sekalian. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan beragam kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat sehat, panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul bersilaturahim dalam rangka kegiatan Majelis Al-Muntada bulanan. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Bapak ibu sekalian, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Aqidatul Awam di halaman 51, yaitu Nabi Zulkifli kalau masalah. Insya Allah akan dipandu oleh Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Levi Bahrul Afifi MA, dan alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Hari ini beliau membadalkan guru kita karena guru kita tadi pagi berangkat ke Malaysia kurang lebih selama 2 minggu. Jadi pada pagi hari ini insya Allah akan dipandu oleh Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Levi Bahrul Afifi. Sebelum kita mulai pada Ustaz untuk membaca salawat. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana Ramadan wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العميم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ولا يضيق رسول الله جاهك بذكر متعلى باستماع الطاقم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ثم الله عن حبيبك وعن محمد وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسعا. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا
واغفر لنا ما قضانا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صل وسلم عليه. Izin ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim afdalas salati wa akmal taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat jamaah Majelis Ta'lim Al-Muntada yang dirahmati Allah, mobil khusus guru kita, orang tua kita, Bapak Kiai Haji Salman Yahya, matta'anallahu bi'uli hayatihi wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Para asatizah, para tuan-tuan guru, para orang tua yang mohon maaf Al-Fakir tidak bisa sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim. Mohon izin Al-Fakir menggantikan guru kita Bapak Kiai Haji Ahmad Busyairi Nafis yang beliau berhalangan untuk hadir ke tempat ini. Kemarin beliau menelepon saya memerintahkan untuk menggantikan beliau mengisi taklim yang rutin diadakan setiap bulan sekali ya. Jadi bagi yang biasa hadir ke Nurul Hidayah mungkin tidak asing, karena Al-Fakir juga mengajar di Masjid Nurul Hidayah. Maka mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan pagi ini mendatangkan manfaat, ilmu dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian, saya tidak akan banyak baca kitab karena ini adalah bahagian daripada Kiai Busyairi. Biar nanti penjelasan yang lebih panjang beliau yang akan sampaikan. Saya akan baca sedikit saja, kemudian kita akan sambung dengan hadis yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Radiyallahu ankum. Qala radiyallahu an Zulkifli bin Ayyub. Nabi yang berikutnya adalah Zulkifli bin Ayyub. Wa ismuhu fil asli Bishr. Nama beliau aslinya adalah Bishr. Ba'athahullahu nabiyyan
ba'da abihi. Allah mengutusnya menjadi seorang nabi setelah ayahnya. Ayahnya adalah nabi juga, yaitu Nabi Ayyub. Wasammahu, dan dinamakan Bishr ini dengan nama Zulkifli, dengan nama Zulkifli. Hadirin jamaah sekalian, ayat yang menceritakan tentang Nabi Zulkifli tidak banyak. Yang menceritakan tentang beliau itu cuma ayatnya satu saja, yaitu pada surah Al-Anbiya ayat 85 dan ayat 86. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa Ismaila wa Idrisa wa Dzulkifli kullum minas sabirin. Nabi Ismail, Nabi Idris, Nabi Zulkifli, sesungguhnya mereka semua adalah orang-orang yang sabar. Wa adkhalnahum fi rahmatina, kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Innahum minas salihin, sesungguhnya mereka semua adalah termasuk orang-orang yang soleh. Ini cuma ayat yang menjelaskan tentang Nabi Zulkifli, Pak. Tidak banyak. Kalau Nabi Ayyub bapaknya, Nabi Ayyub itu ada beberapa ayat yang menceritakan tentang beliau, terutama kisah tentang kesabarannya ketika menghadapi ujian Allah. Jadi bapaknya ini, bapak Nabi Idris, bapak Nabi Zulkifli, yaitu Nabi Ayyub, adalah nabi yang juga mempunyai kesabaran yang sangat luar biasa. Barangkali pernah dibahas sebelum ini oleh Kiai Busyairi sedikit. Al-Fakir ingin merefresh saja, mengulang sedikit. Ujian yang diberikan Allah kepada Nabi Ayyub itu dahsyat. Beliau kehilangan anaknya, kesemuanya 12 orang mati seketika. Jadi ketika mereka sedang makan, tempat di mana mereka makan itu ambruk, Pak. Sehingga semuanya mati anak-anaknya. Kalau kita kehilangan satu orang anak pun kita sudah sedih, bagaimana dengan kesemua anak yang kita kehilangannya? Hancur hati seorang ayah, hancur hati seorang ibu ketika kehilangan anak-anaknya. Bukan hanya itu, Allah binasakan semua ladang-ladang yang menjadi sumber pendapatan Nabi Ayyub. Ladangnya hancur, ternaknya mati, habis. Kemudian yang terakhir adalah Allah uji dengan penyakit. Penyakitnya nggak disebutin sama Allah. Walaupun dalam beberapa kisah Israiliyat disebutkan beberapa cerita tentang penyakit Nabi Ayyub, tapi kisah ini kita tolak. Kenapa? Karena bertentangan dengan marwah seorang nabi. Mungkin bapak-bapak pernah dengar kisah Nabi Ayyub punya penyakit. Jadi waktu itu korengan sampai belatungan, ya, belatungan. Kemudian ketika dia mau sholat, belatungnya dicabut dulu. Kemudian dia sholat, setelah sholat ditaruh lagi belatungnya. Ada cerita begitu tuh, Pak. Ini Israiliyat yang harus kita tolak. Walaupun ada kata Nabi Muhammad, hadithu an Bani Israil wala haraj. Ceritakanlah kisah tentang Bani Israil, tidak apa-apa. Tapi kalau bertentangan dengan marwah seorang nabi, atau bertentangan dengan hadis sahih, atau bertentangan dengan akal yang sehat, maka wajib ditolak. Kalau yang nggak bertentangan dengan tiga perkara itu, silahkan kita ceritakan. Nabi pun berikan izin, hadithu an Bani Israil wala haraj. Begitu. Jadi ala kulli hal beliau sakitnya sakit kulit lah, begitu. Sampai-sampai pada tahap yang sangat susah, istrinya nggak punya duit buat makan. Kemudian dia ke pasar, dipotong rambutnya, dijual. Waktu itu laku juga Pak rambut dijual tuh.
Ya, buat apa? Buat, kalau kata orang sekarang, buat kondek kali ya. Jadi di antara fungsi rambut yang dibeli atau yang dijual di pasar itu diantaranya ya buat hiasan ataupun dia bisa digunakan untuk menyambung rambut. Ya, kalau kata orang sekarang hair extension. Jadi hair extension itu sudah ada pada zaman sebelum ini. Dijual rambutnya buat apaan? Buat cari apa? Buat cari duit, buat makan. Saking susahnya tuh Pak. Pulang ke rumah, kemudian Nabi Ayub lihat bininya rambutnya kok pendek. Kemana rambut kamu? Kata istrinya, saya jual bang. Jual? Buat apa? Buat kita makan. Marah Nabi Ayub waktu itu. Marah. Kenapa? Karena rambut wanita itu merupakan auratnya juga. Marah. Sampai dia bersumpah dengan nama Allah, kalau saya sembuh, kamu akan saya pukul sebanyak 100 kali pukulan. Tuh, ini suami yang benar begitu Pak. Kalau bininya buat salah, harus dia kesel, harus dia cemburu. Yang disebut dalam bahasa agama itu namanya ghairah, cemburu. Ya, harus punya kecemburuan. Begitu kalau bini kita buat perkara yang bertentangan dengan agama. Kalau dibiarkan nanti kita dianggap dayus. Dayus itu adalah sikap acuh terhadap keburukan yang dilakukan oleh seorang istri. Dan Nabi ancam itu di antara 3 golongan yang tidak akan mendapatkan pandangan Allah. 3 golongan yang akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Di antaranya adalah yang pertama, mudminul khamri, orang yang ketergantungan minum minuman keras. Yang kedua, al-aq, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Yang ketiga adalah ad-dayyus, laki-laki atau suami yang tidak peduli ketika istrinya melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariat. Jadi Nabi Ayub bersumpah seperti itu. Padahal bininya udah sabar banget Pak. Udah gak punya apa-apaan, lakinya sakit, nggak ditinggalin tuh laki. Kan sabar tuh. Tapi walaupun begitu ketika istrinya buat salah, dia sumpah seperti itu. Kemudian Allah takdirkan sembuh. Allah sembuhkan Nabi Ayub. Urkut birijlik, hentakkan kakimu. Maka ketika dihentakkan kakinya keluar air. Mandilah kamu, minumlah dari air itu, maka seketika sembuh penyakitnya. Nah, Allah ingetin, ente dulu pernah sumpah. Ente pernah sumpah. Sumpahnya yaitu kamu cambuk, kamu pukul istrimu sebanyak 100 kali pukulan. Tapi Allah sayang juga. Masa istri yang udah sabar begini dipukul 100 kali? 100 batang jerami, kemudian ikat satu ikatan, pukul sekali aja. Gitu. Jadi 100 ikatan, apa namanya? 100 batang jerami diikat jadi satu ikatan, dipukul sekali, menggugurkan apa nama dia punya sumpahnya. Tuh, insyaallah. Jadi jamaah sekalian, kenapa saya cerita tentang Nabi Ayub? Karena beliau itu punya anak namanya Nabi Zulkifli. Ya, namanya Bishir. Nah, orang tua yang soleh, dia akan kesabaran yang dimiliki oleh Nabi Zulkifli juga tempias dari kesolehan ayahnya, kesolehan orang tuanya. Begitu. Maka kalau kita kepengen punya anak kita adalah anak yang soleh, kitanya kudu soleh. Kita kudu soleh, nanti anak kita ngikut. Dalam pepatah Melayu disebutkan bahwa bagai mengajar anak kepiting berjalan lurus. Gak bisa, iya gak? Kepiting jalannya gimana kepiting? Jangan suruh anak kepiting jalan
lurus, kalau bapaknya jalannya nggak lurus, kan bisa. Kalau bapaknya jalannya miring, anaknya miring juga. Begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka ini pentingnya kita jadi orang tua. Biar kita jadi orang tua yang soleh, supaya nanti anak kita nyontoh, ya. Anak kita nyontoh. Terutama, ya, saya ingetin, terutama pada istrinya. Istri punya peranan lebih dalam menjadikan anak menjadi yang soleh. Suami juga, tapi istri lebih dominan. Kalau kita baca sejarah jamaah sekalian dalam Quran, ada nabi yang punya anak, tapi anaknya mau ikut sama bapaknya. Ada nggak? Nabi Nuh. Nabi Nuh itu punya anak namanya Kan'an. Ketika air bah itu sudah semakin tinggi, Nabi Nuh sudah naik kapal. Ini anaknya masih mencoba menyelamatkan diri. Allah abadikan itu dalam Quran. Ya bunayya irkam ma'ana. Ya bunayya irkam ma'ana. Bapaknya, wahai anak kesayanganku, naiklah bersama ke atas bahtera ini biar kamu selamat. Apa kata anaknya? Qala sa'awi ila jabalin yasimuni minal ma. Saya akan naik ke atas gunung yang bisa menyelamatkan saya dari banjir ini. Kata Nabi Nuh, la asimal yaum, tidak ada yang selamat. Sekarang nggak akan ada yang selamat melainkan yang naik bahtera ini. Walaupun dia anaknya Nabi, tapi dia nggak mau naik kapal, dia nggak selamat. Kadang naik pesawat, naik kapal, dia selamat juga. Kira-kira yang naik kapal itu ada nggak binatang-binatang yang menurut kita hina? Ada nggak tuh? Anjing ada nggak anjing? Monyet ngikut, kecoa. Nah, anak yang durhaka ini, anak yang tidak beriman, ini dari mana? Orang yang pertama kali mengatakan Nabi Nuh itu orang gila siapa, Pak? Yang ngatain Nabi Nuh itu orang gila bukan orang lain. Kenapa dibilang gila? Lain bikin perahu di pinggir pantai. Nabi Nuh bikin perahu di atas hutan. Kemudian kata, gila kalian teh. Kaum-kaumnya untuk menjauhi Nabi Nuh. Istri. Bandingkan dengan seorang lagi istri seorang yang istrinya ini adalah istrinya siapa? Istrinya Nabi Ibrahim, Hajar. Namanya adalah Hajar. Allah ceritakan dalam Quran bagaimana Ibrahim ini disuruh untuk membawa anak dan istrinya, dibawa anaknya yang baru lahir sama bininya ini. Sarah pada waktu itu sudah mulai cemburu ketika Ismail lahir. Allah tidak ingin Sarah terus-menerus dimakan api cemburu. Pindah kemana? Pindah ke tempat yang itu akan dibangun kembali Ka'bah. Dibawa. Yang tempat itu adalah Bakkah. Dibawa ke sana. Kan jauh, Pak, dari Palestina ke Mekah itu jalannya jauh. Ketika sampai di lembah itu, kemudian Nabi Ibrahim nggak ngomong nggak apa, tinggal aja begitu.
Taruh aja, taruh, pergi. Kenapa nggak ngomong? Karena memang Allah nggak kasih tahu apa-apa. Tinggalin aja bini kamu di situ, sama anak kamu di situ. Bininya bingung, Pak. Ibrahim kan kita di sini, di tempat yang tidak ada orang. Jangankan orang, biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, di lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Jangankan orang, tumbuhan aja nggak mau tumbuh di situ, saking gersangnya, Pak. Taruh anakmu, istrimu di tempat itu. Nabi Ibrahim ya taat, disuruh begitu sama Allah, dikerjain, dibawa ke situ, ditaruh, kemudian dia pergi, dipanggil. Nah, Ibrahim, kenapa kamu tinggalkan kami di sini? Nggak jawab, 2 kali nggak jawab, terakhir dibolang begini sama istrinya. Allahu amaraka bihada. Apakah Allah akan kamu untuk melakukan ini? Nabi Ibrahim mengangguk. Artinya iya. Kemudian Ibrahim punya istri berkata begini, "Idzan la yudayyi'una." Kalau begitu Allah tidak akan pernah mensia-siakan kami. Tuh, nih istri yang solehah nih yang begini. Ya Allah, ditinggalin di tempat yang nggak ada apa-apaan. Dia tahu itu perintah Allah, ikut aja. Dia nggak nyalain lakinya, laki kurang ajar, laki nggak bertanggung jawab, nggak ngomong begitu. Tapi tahu itu adalah perintah Allah, dia pasrah. Idzan la yudayyi'una. Allah nggak akan sia-siakan kami. Jamaah, ketika istrinya Nabi Ibrahim ini pasrah, apa yang terjadi? Dia mengalami satu keadaan yang sulit, tapi pada akhirnya Allah memberikan bantuan. Munculnya Zam-Zam itu terjadi ketika Hajar sudah berada pada titik paling lemah dalam usaha dia mencari pertolongan. Dia naik ke atas bukit Sofa, nggak ada bantuan. Naik ke atas bukit Marwah, begitu juga. Sudah tidak bisa lagi mencari bantuan dari orang lain. Kemudian Allah turunkan bantuan dari kaki yang tidak jauh daripada kakinya Nabi Ibrahim Ismail, dihentakkan sayap malaikat, keluar air. Air itu terus menerus keluar. Kemudian karena kalau air keluar di padang pasir kan dia rembes terus, Pak. Masuk lagi, hanya dikumpulin, dibuat tanggul. Kemudian dia ngomong Zam-Zam, Zam-Zam, kumpul, gitu. Nah, terus beranjak dewasa anak ini. Kemudian ada kisah yang Allah ceritakan dalam Quran, yaitu apa? Nabi Ibrahim mimpi. Mimpi apa? Mimpi dia menyembelih anaknya. Dan mimpi seorang nabi adalah wahyu. Kata Nabi Ibrahim, dia ngomong sabzur madza tara. Wahai anak kesayanganku, bermimpi bahwa aku menyembelih engkau. Bagaimana? Bapak-bapak coba amati ungkapan anak-anaknya. Tadi saya ceritakan kisah tentang anaknya Nabi Nuh. Ini Nabi Ismail punya anak. Ayahnya semua memanggil anaknya dengan panggilan ya bunayya. Coba perhatiin ya. Kalau kita perhatikan itu bahasa-bahasa poin-poin penting. Nabi Nuh manggil anaknya ya bunayya arkam ma'ana. Nabi Ibrahim manggil anaknya ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka. Coba lihat jawaban anak Nabi Nuh ngomongnya apa? Dia manggil bapaknya enggak? Enggak diabadikan ungkapan itu, memang enggak ngomong. Qala sa'awi ila jabalin, dia ngomong begitu. Saya akan naik ke atas bukit, saya akan naik ke atas gunung, begitu. Coba lihat, perhatikan jawaban Nabi Ismail ketika dia diminta untuk memberikan pandangan, ketika disuruh untuk disembelih. Apa kata Nabi Ismail? Ya abati,
Betul nggak? Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Coba lihat, anak yang soleh dia bisa ngormatin orang tua. Padahal Nabi Nuh anaknya diajak untuk selamat, nggak mau. Nabi Ismail padahal dia disuruh untuk diapain? Disembelih. Kan sikap yang berbeda. Yang satu mau diselamatin nggak mau, ini malah yang mau disembelih dia mau. Coba. Ya abatif al-matukmar, wahai ayah kesayanganku. Coba tuh. Kalau anak yang kurang ajar kan ngomongannya nggak begitu, Pak. Dia mau dibunuh nih, mau disembelih. Tapi memang dasar anak ini anak soleh. Dia ngomong begitu, wahai ayah kesayanganku, laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Insya Allah engkau akan dapati aku daripada orang-orang yang sabar. Dari mana anak yang soleh ini berasal? Dari orang tua yang soleh. Ibunya yang lebih dominan di situ. Hajar ditinggal lakinya sendirian, dia nggak ngeluh, dia nggak ngedumel, dia nggak marah-marah, dia terima ketentuan Allah itu. Maka Allah hadirkan anak yang menjadi qurrata a'yun bagi mereka. Ini pelajaran penting dari Nabi Zulkifli sebetulnya. Nyambungnya kemana-mana jadinya. Karena Nabi Zulkifli punya ayah Nabi Ayub, orang sabar. Istrinya sabar juga, ya enggak? Sabar, nggak ninggalin lakinya. Kan kadang-kadang ada bini ketika lakinya banyak duit disayang-sayang, Pak. Giliran bini lakinya nggak punya duit, ditendang lakinya. Kan begitu. Tapi Nabi Ayub dia punya istri, termasuk ini ibunya Nabi Zulkifli, nggak begitu. Sabar. Maka Allah hadirkan Nabi Zulkifli yang beliau ini adalah Nabi yang sabar. Nah, hadirin jamaah sekalian, nama asli daripada Nabi Zulkifli ini namanya Bishr. Beliau ini ketika diangkat jadi raja, waktu itu dia tinggal di negeri Syam. Negeri Syam itu dulunya gabungan dari 4 negara. Sekarang sudah pecah jadi 4 negara ya. Lubnan, Suriah, Jordan, Palestina. Ya, dulunya ini satu nih, namanya Syam. Nah, Nabi Zulkifli tinggal di sana. Dan kebanyakan para anbiya itu tinggal di Palestina. Ya, kebanyakan tinggal di Palestina. Nah, ketika diangkat jadi raja, maka namanya diganti atau dapat julukan baru yaitu Zulkifli. Zulkifli yang menanggung beban, ya kan? Jadi di antara keistimewaan Nabi Zulkifli ini adalah kesabarannya. Kesabarannya luar biasa. Jadi beliau ini orang yang sangat berkhidmat kepada rakyat yang dipimpinnya. Beliau itu selalu puasa. Dan siang hari beliau itu akan istirahat. Itu wajib tuh bagi beliau. Dalam pendapat banyak ulama tafsir, tidurnya Nabi Zulkifli adalah ibadah. Selain istirahat, dia juga merupakan ibadah. Jadi setiap siang itu pasti dia tidur. Satu hari nyamar sebagai manusia, datang siang-siang pas Nabi Zulkifli lagi. Dia nggak mau pergi sebelum Nabi Zulkifli keluar. Padahal itu adalah waktu istirahatnya. Nabi Zulkifli akhirnya bangun, dijumpai orang, yakni si iblis ini. Iblisnya nggak ada, kan kurang ajar. Udah bangunin orang, giliran bangun orangnya nggak ada. Besoknya begitu lagi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah membuat Nabi Zulkifli ini dia marah.
kehilangan kesabaran. Itu tujuannya. Coba tuh. Tapi Nabi Zulkifli nggak pernah terpancing emosinya, nggak pernah terpancing untuk marah. Coba. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kesabaran itu merupakan warisan dari para anbiya. Maka kalau kita ingin mendapatkan bahagian yang besar seperti bahagian yang diperoleh oleh para anbiya, milikilah sifat sabar ini. Sabar. Man sabara zafira, atau man sabara zafara. Barang siapa yang sabar, maka dia akan beruntung. Dan tidak ada pahala yang melebihi besarnya pahala sabar. Kalau pahala yang lain itu ada takarannya. Bisa 10, bisa 700. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Tapi kalau sabar enggak ada takarannya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Nah, jamaah sekalian. Nah, saya ingin lompat sedikit ya. Jadi kita cerita Nabi Ayub, Nabi Zulkifli udah gitu ya. Nanti yang berikutnya oleh Kiai Busyairi aja. Beliau, karena ini kitab yang beliau takrir. Saya cuma ngambil berkah. Hadirin hadirat jamaah sekalian, kalau kita bicara sabar, ada satu hadis Nabi. Hadis ini merupakan hadis qudsi dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hind Ad-Dari. Nabi bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, man lam yarda biqada'i wa lam yasbir ala bala'i falyaltamis rabban siwa'i. Hadis riwayat At-Tabrani, sanadnya dhaif. Tapi walaupun sanadnya dhaif, dia boleh tetap disampaikan karena tidak berkaitan dengan akidah, tidak berkaitan dengan ahkam, maka masih boleh dipakai hadis dhaif. Dalam targhib wa tarhib boleh, dalam fadailul a'mal boleh, dalam qasais boleh. Nah, ini termasuk targhib atau wa tarhib gitu ya. Kata Allah dalam hadis ini, man lam yarda biqada'i, barang siapa yang tidak ridha dengan ketentuan aku, walam yasbir ala bala'i, dan dia tidak sabar atas ujian yang aku berikan, falyaltamis rabban siwa'i, maka cari Tuhan lain selain aku. Mau cari di mana? Hadirin, dalam hadis ini ada makna-makna yang sangat baik untuk kita hayati. Kata Allah, man lam yarda biqada'i, barang siapa yang tidak ridha dengan ketentuan aku. Apa itu ridha? Ridha itu artinya kita menerima, kita suka. Lawan daripada ridha adalah as-sukhtu. Enggak demen, benci, enggak nerima, itu lawan daripada ridha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah mengajarkan kita satu doa, walaupun ini adalah khobariyah tapi insyaiyah juga buat kita. Nabi berdoa begini, a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaanmu dari kemurkaanmu, dan aku berlindung dengan keafiatanmu dari siksaanmu. Begitu. Nah, jamaah sekalian, jadi yang kita minta dalam hadis ini adalah dua. Kita minta selamat dari murka Allah dengan sebab keridhaan dari Allah, dan kita minta selamat dari siksaannya nanti dengan sebab kita dapat afiat daripada Allah.
sahibu Lisanil Arab, pengarang kitab Lisanul Arab, beliau membahas hadis ini. Kenapa afiat disebutin belakangan setelah ridho? Dia minta ridho dulu kan, minta selamat dari murka dengan sebab ridho, dari siksaan dengan sebab afiat. Kenapa afiat diminta belakangan? Kata beliau, afiat itu terhasil setelah orang memiliki sifat atau sikap ridho. Afiat itu apa sih Pak? Afiat, kita sering bilang tuh sehat wal afiat gitu ya. Sehat wal afiat. Apaan tuh afiat? Beda antara sehat dengan afiat. Kalau cuman sehat, artinya badan kita nggak ada gangguan, nggak ada penyakit, itu namanya sehat. Tapi kalau afiat, bukan cuma sehat jasmani. Kesehatan yang diberikan keafiatan adalah ketika dia sehat, dia bisa gunakan kesehatan itu untuk beribadah kepada Allah. Itu maksud afiat. Makanya jangan cuma minta sehat, tapi juga minta afiat. Dan yang bisa menyelamatkan orang daripada siksaan adalah keafiatan. Berapa banyak nih orang yang sehat sekarang nih, tapi nggak datang ke majelis taklim? Banyak nggak tuh? Ya. Nah, jadi afiat itu dia akan diberikan Allah setelah seseorang itu ridho. Ridho kepada siapa? Ridho kepada Allah. Jamaah sekalian, ada ulama yang mengatakan ar-ridho biqada'illah huwa samaratut tuma'ninah billah. Ridho dengan ketentuan Allah itu adalah buah dari tuma'ninah kepada Allah. Ketenangan kita, ketentraman kita kepada Allah. Kemudian wat tuma'ninatu billah hiya samaratur ridha billah. Tumakninah kepada Allah adalah buah daripada ridho kepada Allah. Paham gak nih? Paham ya? Pelan-pelan Pak, pelan-pelan. Jadi kalau orang itu ingin ridho terhadap ketentuannya Allah, dia harus punya sikap, sifat yang namanya tumakninah kepada Allah. Tumakninah ini dia tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita nggak ridho sama Allahnya. Jadi dengan kata lain, ridho kepada Allah akan menghasilkan tumakninah. Tumakninah akan menghasilkan ridho terhadap ketentuan Allah. Biar gampang paham, saya berikan contoh. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah nggak naik pesawat? Pada diam semua. Kayaknya belum pernah kayaknya. Iya. Ada yang udah, ada yang enggak ya kayaknya. Ada yang udah, ada yang belum pernah juga. Nah, kalau bis kayaknya udah semua kali ya. Naik bis Pak, naik bis. Dah. Kita ziarah kemana kan? Kita naik bis. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau naik bis waktu ziarah, waktu kemana-mana, pernah nanya nggak sama supirnya? Pernah nggak nanya? Nggak pernah. Pak, Bapak jadi supir punya SIM nggak? Pernah gitu nggak nanya? Nggak pernah. Pernah nggak nanya sama supirnya? Pak, Bapak jadi supir pengalamannya berapa tahun Pak? Nggak pernah kan? Pernah. Ataupun kita ngomong begini, Pak, Bapak bisa nggak sih nyupir? Pernah nggak nanya begitu? Nggak pernah. Kita ngapain waktu naik bis? Langsung naik kan? Langsung naik tanpa bertanya. Sikap kita naik bis tanpa bertanya kepada si supir, itu tanda kita ridho dengan dia. Kita percaya sama dia. Kita yakin sama dia. Ketika kita yakin dengan si supir, dia akan menghasilkan tumakninah, ketenangan, ketentraman.
Banyak nggak kalau lagi naik bis pada tidur? Baru sampai Cikampek udah pada tidur. Kenapa bisa tidur? Karena ada tumak ninah itu, karena tenang. Kalau dia nggak yakin sama supirnya, walaupun dia ngantuk nggak bakal tidur. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dia zikir aja takut. Kenapa? Karena dia nggak yakin sama supirnya nih. Apalagi kenal. Jadi jamaah, jadi ketika orang itu yakin dengan seseorang, dia akan hasilkan namanya tumak ninah. Nah, kemudian tumak ninah ini akan menghasilkan yang namanya ridho biqada'ih, ridho terhadap keputusannya. Kita kan nggak pernah nanya Pak sama supirnya, ketika dia belok kanan kita nggak nanya, Pir, kenapa belok kanan, Pir? Kenapa nggak belok kiri? Nanya nggak? Enggak. Selain aja sama dia, emang dia yang paling tahu. Nggak cerewet kita. Nah itu maksudnya. Orang kalau tumak ninah, dia tenang, dia nggak akan persoalkan apapun yang menjadi keputusan si supir. Dia mau lewat mana kek terserah dia, karena dia yang paling tahu medannya. Jamaah, kalau kita bisa yakin dengan makhluk seperti itu, kenapa dengan Allah kita nggak bisa yakin? Seringkali kita mempertikaikan, seringkali kita mempersoalkan ketentuan dari Allah. Kalau yang enak mah kita gampang nerimanya Pak, tapi giliran yang nggak enak, kadang-kadang kita nggak bisa nerima itu. Lagi enak-enaknya kerja, cicilan banyak, dipecat Pak, kan puyeng pala tuh. Malah cicilan motor belum habis, baru 2 kali bayar dipecat, kan pusing. Nggak semua orang bisa terima itu. Maka siapa yang tidak bisa menerima ketentuan Allah, sesungguhnya pada dirinya tidak ada ketenangan, dan ketenangan sesungguhnya dia tidak ridho dengan Tuhannya. Maka dari itu orang tua kita yang dulu-dulu tuh, guru-guru kita yang lama-lama, yang tua-tua, ngajarin tuh sama murid-muridnya supaya kita bisa punya namanya ridho. Diajarin al-aqidatul mujmalah, ya enggak? Yang ngarang siapa tuh? Yang ngarang Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, orang yang sudah mencapai maqam ridho tadi. Bahkan beliau sudah mencapai maqam ma'rifat. Jadi dia sudah mengalaminya. Diajarin, wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba. Tuh diajarin tuh sampai dihabis tuh, ya kan? Kita diajarin biar apa tuh? Biar kita mantep nih ridho kita sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ridho ini akan menghasilkan satu sifat lagi yang namanya sabar, Pak. Walam yasbir ala balai. Orang yang ridho pasti sabar, begitu. Dan kita semua hidup di alam dunia ini nggak akan pernah lari daripada balaknya Allah. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Allah pakai satu ungkapan yang menunjukkan penekanan. Ada lam ta'kid, walanabluwannakum, ada nun taukid. Dua-duanya penekanan. Pasti, sungguh kami akan menguji kalian. Bisyai. Kata Allah bisyai. Apa bisyai? Sedikit, ya. Sedikit aja. Minal khawfi wal ju', rasa takut, lapar, wal anfusi wath thamarat, berkurangnya harta, berkurangnya kebun-kebun, harta kebun-kebun kita, orang yang kita sayang, itu ujian yang kecil. Di akhir itu Allah katakan wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Tuh. Ini kaitannya sama Nabi Zulkifli, karena beliau Allah sebutkan beliau adalah golongan orang-orang yang sabar. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah tersebut, kullum minas sabirin wa Ismail wa Idris wa Dzulkifli kullum minas sabirin. Maka mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari pribadi Nabi Zulkifli ini
yaitu Nabi yang punya sikap sabar, sikap ridho terhadap segala ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang salah dan kurang. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir izin ya, langsung mau ke Asyafiyah Kiai. Ya. Ada giliran di Asyafiyah. Pamit ya. Saya nggak bisa sampai habis. Ya, Oke. ya. Jadi langsung jalan. Langsung ya. Nggak apa kan? Nggak apa-apa. Kalau memang ada Biasanya apa? ada tanya jawab dulu. Oh gitu. Iya. Ya tanya jawab oke aja dah. Iya dah. Oke Ibu Sayyidin aja, jangan nama saya. Kalau boleh tanya, Iya Kiai. aneh kan nih mata kan yang ngeliat, Iya. aneh sabar. Iya. Cuman kalau doanya begini salah nggak gitu ya? Ya Allah, ya Tuhanku, aku terima, aku redho apa yang Engkau tentukan. Namun Engkau Maha Kuasa, ya Allah, mengembalikan mataku lagi dan bisa baca Quran. Iya. Iya. Itu salah nggak? Enggak salah Kiai. Karena apa? Saya dihibur dengan itu. Imam Abdullah Al-Haddad kan Buta. dari umur 4 tahun. Betul. Itu ngarang Nasoidinia, Betul. utama. Betul. Iya. Dia punya kelebihan yang luar biasa. Iya. Dalam Itu sekitar. menghatamkan kitab Ihya Ulumuddin setelah 40 kan ngarang Nasoih. Betul. 40 kali. Betul. Itu dibaca-baca dan dengerin orang kira-kira. Iya. Iya. Bahkan ada hadis qudsi, barang siapa yang aku ambil darinya kedua kesayangannya, Iya. habibataihi, maaf. Dua anak. Siapa yang aku ambil dua yang disayanginya, apa itu? Mata. Aku akan ganti dia dengan surga. Alhamdulillah. Tapi kalau kita doa supaya Allah kembalikan penglihatan kita, boleh nggak? Iya. Ya, boleh aja sih. Iya. Boleh aja. Kita kan niatnya pengen ibadah, pengen baca Quran lagi, ya nggak gitu. Gak apa-apa. Insya Allah tidak bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam hadis tersebut. Bukan berarti kita nggak ridho. Kita sebut kita ridho kan ketentuan Allah sudah kasih. Cuman kita kepengen bisa lihat lagi, kita pengen bisa ngaji lagi, gitu kan. Tapi insya Allah itu nggak jadi salah, nggak jadi dosa, nggak jadi perkara yang bertentangan. Kira gitu Kiai. Itu lagi Ustaz. Ya. Itu Nabi Ayub kan urkud bilizrika. Urkud bilizrik. Jadi injak itu tanah, mancur air. Mancur air. Airnya ada di mana Ustaz? Kalau ada cuma susu. loh. Ya, airnya. Kalau saya tahu duluan, saya ngambil duluan Kiai. Kalian di danau apa gitu. Jadi tidak ada mukjizat Nabi yang lain yang masih abadi. Oh, iya. Semuanya nggak ada. Kecuali Al-Quran. Allah. Ya, mukjizat yang masih abadi Al-Quran doang. Yang lain udah kagak ada. Itu aja dari gitu. Iya. Mohon maaf, yang jamaah pertanyaannya nanti bisa disampaikan ke Kiai Bu Syaidi aja. Terima kasih jazakumullah khairan. Iya. Dapat dia. Terima kasih Pak Kiai karena beliau ini akan ke Asyafiyah rutin tiap minggu. Dulu ya. Iya, betul Kiai. Salah jemaah. Iya. Aneh. Doain ya. Aneh tamatan al-khair Asyafiyah dulu. Oh, masya Allah. Doain. Kalau kemungkinannya Iya, para doain. jemaahnya ada yang Tahun. Alhamdulillah. ruangan Tahun 68. Oh, masya Allah. ini. Oh, gitu. Zamannya Kiai Soleh apa namanya? Iya, Nah, FR. Soleh MR. Iya, ya Allah. Sadrohimi. Sadrohimi. Iya. Iya. Fahmi Marjo. Masya Allah. Kiai semua itu udah meninggal semua tuh. Setelah dia meninggal. Oh, iya, lupa. Saya ngaji, Bawa. udah tamat ngaji terus sampai sampai Oh, gitu. hari Jumat. Darul Alkom ya? Bukan. Ya, di rumahnya. Oh, di rumahnya. Iya. Mulanya 60 orang. Masya Allah. Tinggal berdua, nggak sendiri. Kadang kan kalau salah baca ngamuk. Oh iya. Galak dia. Hancur kaos. Anjir kawas. Ada orang baca begini Ustaz. Begitu. Dibaca nasoidinya potola zakaruhu. Gimana panjangnya? Karena bukan watala zikru. Iya, betul. Iya, pamit ya. Ya dah, salam jemaah ya. Iya. Doain. Iya, kalau gitu. Asli ini video itu. Watala zakaruhu. Selamat jalan, semoga selamat sampai di Asyafiyah Pak Kiai. Bapak hadirin sekalian, sebelum acara kita tutup dengan doa, izinkan kami atas nama pengurus Majelis
Taklim Al-Muntada ini akan menyampaikan kondisi keuangan pertanggal 9 November 2024. Yang pertama pemasukan saldo tanggal 10 Agustus 2024 sebesar Rp1.556.000. Infak taklim di Masjid Nurul Hidayah tanggal 13 Oktober 2024 sebesar Rp2.667.500. Kemudian yang ketiga, infak dari yayasan sebesar Rp1 juta. Infak dari Masjid Nurul Islam sebesar Rp100.000. Infak dari Masjid Nurul Hidayah Rp300.000. Jumlah pemasukan sebesar Rp5.623.500. Kemudian untuk pengeluaran yaitu pelaksanaan taklim di Masjid Nurul Hidayah tanggal 13 Oktober 2024 sebesar Rp1.550.000. Tim pendukung taklim Rp300.000. Jumlah pengeluaran Rp1.850.000. Saldo pertanggal 9 November sebesar Rp3.773.500. Jakarta 9 November, Bendahara Al-Muntada. Bapak hadirin sekalian, barangkali di majelis taklim pagi hari ini ada pengurus-pengurus masjid. Kami mengingatkan untuk kelanjutan daripada kegiatan taklim bulanan kita. Kami berharap sesuai dengan kesepakatan kita bersama bahwa di setiap bulan untuk dari masjid-masjid ini diharapkan iurannya minimal 100.000 per bulan. Jadi kalau pagi hari ini ada pengurus-pengurus masjid, tolong disampaikan kepada ketua DKM-nya. Bapak Ibu hadirin sekalian, karena tidak ada tanya jawab, karena juga beliau harus ke Asabiah, maka taklim pada pagi hari ini kita tutup dengan doa. Kami mohon doa dibacakan oleh Abu Karom Bapak Kiai Haji Khairullah Azhari. Pada beliau untuk kami persilakan. Alhamdulillah Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati rasul ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ridha jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma 'ala dzikrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Allahumma sallimna wa sallim al-muslimina min afati wa dhabil akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Namun sebelum kita pertama, mari kita berinfak untuk kegiatan taklim. Salawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رسول الله. Terima kasih pada bapak-bapak hadirin sekalian, jangan ada yang meninggalkan tempat karena dari pengurus masjid. Oh, udah jadi. Sini dari pengurus masjid sudah jadi, tapi jadi apa nggak tahu saya. Pokoknya jangan pulang aja bagian. Untuk barisan itu ada bagaimana? Kalau empat orang satu nomor. Ya, pakai nama. Untuk kegiatan bulan depan insya Allah akan diinformasikan nanti karena mau koordinasi. Upload ulang di Facebook.